ایسے لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے، انگارے بھرے ہوئے ہیں. کہاں گئی وہ محبتیں حضرت، وہ پیار کہاں گیا حضرت؟ یہ پڑھو اپنے اکابری کو، پڑھو اپنے اسلاف کو. ہمارے اسلاف تھے کیا؟ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لکھا ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا، جسے اگر میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو پھر میں اسے چنڈی کہوں. ایک باقاعدہ نشان. باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے یہ نشان کس چیز کا؟ تو حضرت غلام کھڑے تھے، آپ جذباتی ہو گئے. آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگا، اگر بات امام کی عزت کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا. ان کا بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. بھائی تقریر مجھے بھی بڑی آتی ہے، ہاں انہیں کو تو میں گردانہ ملا ملا کے حضرت جی مسجد سے ارتے چوکلا، لیکن میرے محبوب کی امت کو آج تربیت کی ضرورت ہے. آج ہمیں کوئی نہیں مار رہا، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. محبت یہ کل میرے خیال سے یوٹیوب پہ کل ہی کلپ چڑھا ہے، کل جمعے کا کلپ ہے، یہ ابو داؤد شریف میں ہے. یہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے، آتا ہے نا ہم سب کو، لیکن حضرت جی آتا بیوی پہ ہے، ہاں جن کو کہنا کا کر، آتا قریب پہ ہے، آتا اپنے نوکر پہ ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ ہے، کسی کو آتا جی آ بھی جائے گا نہیں پی جانا ہے، لیکن اگر بیوی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پینا. اگر کسی ماڑے پہ آ گیا میں نے پھر نہیں پینا. لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے جسے غصہ آئے وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو، کر سکتا ہو کچھ نہ کچھ، لیکن نہ کرے. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا؟ بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا ان حوروں میں سے جو چاہتا لے لے. پی کے تو دیکھو حضرت اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تھپڑ مار دو گے کسی کو، کیا کر دو گے؟ لیکن حضرت جی اور وہ بھی یاد رکھو حضرت جی یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں، ماڑے نہیں چھڑتا کوئی نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا حضرت جی کبھی کسی ماڑے پہ ظلم نہ کر بیٹھنا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. کسی نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، ہاں مارے گا آگے سے کچھ کرے گا، لیکن کمزور سے کیوں ڈروں؟ میں حضرت اس دن قبلہ سڑک پہ میں کھڑا ہوں، میں کسی بندے کا ویٹ، اس سائڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا، شاید پتہ نہیں وہ کیا چوری، رول پہلے شور ڈالا نا چور چور پکڑو چور چور. اور میرے پاس دو منڈے، ایک نے بائک کھڑی ہے جا کے جناب کٹ کے واپس آ گیا، اس کو دوسرے نے آ کے یار واہ یہ تھا نہیں میں اللہ تھی. یہ ہمارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا، ہے یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا، ماڑے کو معاف کوئی نہیں کرتا حضرت. تو عرض کی حضور ماڑے سے کیوں ڈرے، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اس لیے ڈرنا حضرت جی. ہاں یہ جتنی ہمارے گھر میں تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں نا، ہم نے کسی ماڑے کی حال ہی ہوئی ہے حضرت. یہ بھی کلپ چڑھے گا کہ میرا ہاتھ چڑھے گا، یہ کل یہ بھی میں نے کل جمعے میں بیان کیا. یہ علماء پہ بڑے بڑے اوکھے ویلے آتے ہیں اور ہمارے معاشرے نے تو ویسے بھی علماء کے ساتھ کوئی چنگا ضرور نہیں کیا. ہاں حقیقت ہے تو چنگا نہیں اس معاشرے نے مولویوں کے ساتھ سلوک کیا. یہی وجہ ہوئی حضرت آج مدرسے اجڑ گئے. آج لوگ ایک ایک کروڑ دے کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو MBBS ڈاکٹر بنا رہے ہیں. معاشرے کی خدمت کا کسی کو شوق نہیں ہے. سارے نے پتہ ڈاکٹر بنے گا تو تنہا وال لبنی، سب کو پتہ انجینئر بنے گا تو تنہا وال ملنی ہے. مدرسے کیوں اجڑ گئے؟ سب کو پتہ مولوی بنے گا تو کی لبنا، 12,000 8,000 10,000 پہ ساری زندگی تک. یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو ہم پہ نافذ کی گئی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. یہ بولا میں آج بھی لاہور 2 پروگرام میں نے لاہور کر دی. تو میرے دوست ہیں لاہور ظلم دیکھو اس معاشرے کا. میں نے لاہور تقریر کی، وہ میرے دوست مجھے اکثر بلاتے ہیں، تو تقریر کر کے نا ہم ان کے روم میں چلے گئے. تو آج تو چلو میں نے پاگ نہیں باندھی، وہ پاگ میں بھی بڑی باندھتا ہوں. میں نے لگتا ہے جی پتہ نہیں کو 200 سال پرانا بابا آ گیا. تو کچھ باتیں بابوں والی ہیں. وہ حضرت جی میں بیٹھا کمرے میں تو وہ ایک حضرت صاحب آ گئے، ہاتھ پہ راڈو باندھی ہوئی ہے، کلر والا سوٹ لگایا ہے. جو میرے دوست ہیں نا اس مسجد کے امام اور خطیب، ان کو آ کے کان میں کہتے ہیں، اب بہرا تو میں بھی نہیں، میں بھی سن رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو دعا کروائیں. کہتے ہیں وہ
मेरा बड़ा बेटा ना मुनीर, तो काफ़ी देर हो गई है तनहा 60,000 ही ਉਹਦਾ पंजवां मुंडा भी हो गया। हज़रत साहब को दुआ करवाओ। अब मैं उनको देख रहा हूँ उनके चेहरे पे कई रंग आए, कई गुजर गए। तेरे मुंडे की 60,000 तनहा है, चौथा या पंजवां बच्चा हो गया, तो तेन फिक्र पै गई। तो मैनू भी तो वेखना, मेरा 6वां तो मेरी फिर 12 की 12 ही। दिल मेरा भी किया कि मैं इसको तलाक करता जवाब दूँ, तो तुझे शर्म नहीं आती कोई? लेकिन फिर मैंने कहा यार मैंने बात करके चले जाना, इसको बेचारे को मुसीबत पड़ गया। इस मुआशरे ने अच्छा सलूक नहीं किया उलमा के साथ, इसलिए आज मस्जिदों का हालात था, मदरसों का हालात था। इसलिए ये तब्दीलियाँ अल्लाह हो जाए। देखो हमारी कहाँ कहाँ कमी है, हमारी कहाँ कहाँ कमी है, हमारी कहाँ कहाँ कमी है। अपनी कमियों को दूर करो और इनको आबाद करो। हाँ, इनको इसको तुम आबाद करो, तुम्हारे घर को वो आबाद कर देगा। हाँ भाई, हमारे घर इसीलिए तो बर्बाद हो गए कि हमने क्या किया, हमने अल्लाह के घर को गैर आबाद कर दिया। नहीं, इसको आबाद करो। इसके लिए खूब जो है ना जो मेहनत करो इसके लिए, और अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। ये यहाँ मैं तो नहीं जानता, बल्कि जिसने मुझे बुलाया मुझे तो उसका भी नाम पता कोई भी। मैं जितने हजरत ऐसे अहबाब जिनको अल्लाह ने पैसे दिए, जिनको कोई इतनी टेंशन नहीं है, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। आज जरूर दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे है। कहाँ से लेके आए, कहाँ से लेके आए? फरमाया ये निशान उन बोरियों के जो इमाम असद रज़ी अल्लाह तआला को रात के अंधेरे में अपने एक कंधे पर उठाकर गरीबों और यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। हज़रत जी बड़ा ध्यान करो, अपने इर्द गिर्द देखो, अपना अखलाक अच्छा करो, अपना अखलाक अच्छा करो। मैं बस बड़ा कुछ किया हज़रत। मैंने जो है ना वो एक नौकरी भी की दौरान खिताबत। मैंने दौरान खिताबत OCS में भी नौकरी की। मैंने दौरान खिताबत बड़ा कुछ किया। मैंने फैक्ट्री में पैकिंग भी की, डड़ल्ले का खतीब अपने वक्त, लेकिन किसी को नहीं। एक फैक्ट्री में छुप के मैंने पैकिंग की नौकरी की। फिर एक वक्त आया कि मैंने फार्मास्यूटिकल में भी नौकरी की। बड़े आंदा नहीं बैग लाए दवाइयाँ, मैंने वो 1.5 साल वो भी नौकरी की है। लेकिन बस हजरत क्या करें। वो बहरहाल मेरे मैनेजर थे लाहौर से आए हुए थे, तो मैंने उनको विजिट करवाना था डॉक्टरों का। तो एक डॉक्टर मिल नहीं रहे थे। हमने 3 फेरे लगाए, 3 दफ़ा गए उनसे भी। गर्मी इंतहा की, बाइक पे हम बैठे थे। तो क्योंकि सियालकोट पहले छोटा सा शहर है, फिर सड़कों पे रश भी बड़ा ज़्यादा है, तो कार पे अगर निकलेंगे तो आप नहीं निकल सकते। फिर हम मोटरसाइकिल पे जा रहे। 3 दफ़ा हम हॉस्पिटल होके ना चले गए। तो चौथी बार फिर आए तो मेरे जो मैनेजर है ना वो मुझे कहने लगे कि आप साहब तुसी बाहर ही खलो, ठीक है मैं दे के आना वा। अगे 60 रुपए ही टोकन वाले दे चुके हैं, डॉक्टर फिर मिलिया कोई नहीं, तो तुसी बाहर ही खलोगो, तो अगर डॉक्टर होगा ना तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, आप टोकन पे गाड़ी लगा के अंदर आ जाएगी, नहीं तो आप आएगी। अब वो मैनेजर अंदर चला गया, वो आ नहीं था। तो जब मैं फार्मास्यूटिकल में नौकरी करता था तो फिर मैं पेंट कोट भी पहनता था। तो वो पेंट कोट पहनने से वो बंदा को वखरी शायद तो नहीं ना मान जाता। तो बस मैंने समझा कि मैं वो वखरी से आएगी, वो अपनी असल भूल गया है, अपनी असल भूल गया। वो मैनेजर आ नहीं रहा, मैं धूप में खड़ा हूँ, मेरा भी ना दिल करे मैं फिर 20 रुपये टोकन के दूँ, पता नहीं डॉक्टर अंदर है कि। वो थोड़ा सा आगे जाके ना मैंने सड़क पे बाइक खड़ी की और मैं जाने लगा। तो वो क्योंकि वो बच्चों का हॉस्पिटल है, बाहर एक गुब्बारे बेचने वाला खड़ा था, तो मुझे देख कर कहता है हज़रत साहब इतने मोटरसाइकिल ना खड़ी करो, बहू जी इतने मोटरसाइकिल ना खड़ी करो। मैंने पेंट कोट पहना हुआ था ना, टाई लगाई थी। मुझे कहता बहू जी इतने मोटरसाइकिल खड़ी ना करो, इतने किनिया मोटरसाइकिल चुकियाँ गई। तो जैसे मैंने कहा ना हमारा नज़ला माड़े पे गिरता है, माड़ा था गुब्बारे बेचने वाला, मैं चढ़ गया। मैंने कहा चुप करके पकाने बेच, गड्डी चुकी जानी तो मेरी चुकी जानी, तेन तकलीफ है, चल काम कर अपना जा। वो उसने सर नीचे कर लिया। अब मैं हजरत अंदर गया तो वो शैतान का रंग उतरा और कुरान का रंग गालिब आया। फिर याद आ गया वल काज़िमीन अल्लाह कहता है जो ईमान वाले हैं वो तो गुस्सा पी जाते हैं, वल आफीना अनिन नास, वो माफी कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फिर याद आया वो अब समझना है, डर लगे करूँ क्या। लेकिन हज़रत जी थोड़ा हौसला किया, मैंने जाकर वो गुब्बारे वाले को साथ हो गया और मैंने उसको कहा यार गलती हो गई, माफ़ कर दिया। लेकिन हज़रत उसका जवाब सुनना, अल्लाह
बिलक के रोया बेचारा। तो मुझे कहता है बहू जी कोई गल नहीं, वो ऐसी माड़े जम्मी धड़े तगड़े दी गालां खान नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब पता नहीं उसने दिल से माफ किया या नहीं किया। अगर ये बात उसने कल अल्लाह के दरबार में कर दी तो मेरे पल्ले क्या रहेगा। इसलिए अपने मिजाज बदलो यार, अपने मिजाज बदलो। गाड़ी पे बैठने वाला भूल जाता है कि मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, मट्टी भी पड़ी है, अगर इतनी तेज चलाऊंगा सारे मट्टी, पता नहीं हो क्या गया यार क्या हो रहा है यार। ये क्या हम दुनिया में नहीं रह रहे, या यहाँ इंसान नहीं बसते। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको कोई इधर की उधर की उधर की इधर की नहीं सुनाऊंगा, मैं तो दर्द लेके आया। और ये मैंने कराची तक जाना है, 2 प्रोग्राम लाहौर करने हैं, सुबह 10:30 बजे हमारी हैदराबाद की फ्लाइट है, परसों जाके मैंने लांडी में बयान करना है, उससे अगले दिन ये मैंने 26 को वापस आना। हम तो जहां जाएंगे हम एक दर्द लेके निकले हैं यार, अपने रब को मना लो यार। ये दुनिया बड़ी बेवफा है कि किसे वफा। हजरत हम तो बड़े बड़े दावे किए बैठे हैं, मैं तो हबाब से कहता हूं हजरत ये तो घड़ी भी मेरी नहीं है, मैं जो घर पड़ा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। जो पैसे बैंक में पड़े अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, ना मुझे बनाने का शौक है, बस दिल करता है इधर से आते रहे उधर से जाते रहे। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं, मेरी तो घड़ी भी नहीं है मेरी। हजरत ये मफरल मेरा है, अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरा है, ये कोट मेरा है। हम तो बड़े बड़े वहम पाले बैठे, मेरा कुछ भी नहीं है हजरत जी। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली।